हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि आसिला खुशी खबर। एणिकी सबुदिन मिलिब 500 टंका, एमिति करंतु आवेदन। सरकार देबे बड़ उपहार। एणिकी प्रतिदिन लोकमानकु मिलिब 500 टंका। तेबे एही योजना रे जोग देबा पई सर्वप्रथमे आवेदनकारींकर बयस 18 वर्ष हेबा उचित। तेबे एही योजनार नाम हेउछि पीएम विश्वकर्मा योजना। एही योजना रे 18टी कौलिक शिल्पी और कारीगर वर्ग शामिल होइछि। सेमानकर प्रोत्साहन लागि आसंता 5 वर्ष रे 13,000 कोटी टंका खर्च करिवे केंद्र सरकार। एहा द्वारा 30 लाख परिवार उपकृत होई परिबे। हिताधिकारी मानकु 5% सुध हार रे 1 लाख रु 3 लाख टंका पर्यंत बंधक मुक्त ऋण सहायता मिलिब। तेबे जदि आपण विश्वकर्मा योजना रे जोग दियंती तेबे आपणकु मौलिक दक्षता तालीम प्रदान करा जिवो और आपणकु प्रतिदिन 500 टंका स्टाइपेंड मध्य मिलिब। टूल किट किनिबा पई आपणकु सरकार 15,000 टंका देबे। तेबे योजना रे प्रोत्साहन सुविधा मध्य जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्यर समस्त स्कूल कांथरे लेखाजिब एही सबु तथ्य। प्रधान शिक्षक मानकु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देश। राज्यर समस्त स्कूल कांथरे मध्याह्न भोजन संबंधी तथ्य एवं जरूरीकालीन सेवा प्रदानकारी संस्थार फोन नंबर लेखिबा पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्कूल प्रधान शिक्षक मानकु निर्देश दिया जायछि। या सहित छात्र छात्री मानकर पई 5टी नियम कांथरे लेखिबा पई मध्य को जायछि। सरकार प्रदान करुथिबा समस्त योजना को कांथरे उल्लेख करिबा सहित केउ दिन केउ खाद्य पिलांकु दिया जाउछि ताहार एक साप्ताहिक चार्ट कांथरे उल्लेख रहिबो। मध्याह्न भोजन पई केते टंका खर्च होइछि सही विषय मध्य तथ्य लेखाजियो बोली निर्देशनामारे कुहा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि नवीन सरकारक बड़ घोषणा 50% बढ़िला बोनस। पुणी एक बड़ निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। 25 रु 50% बढ़िला बोनस जहाकु नहीं समस्तंकर मध्य खुशी लहरी खेली जाइछि। केन्दुपत्र तोलाली मानकर पई खुशी खबर आसिछि। केन्दुपत्र तोलाली मानकर पई नवीन सरकार नैछंती एक बड़ निष्पत्ति। बढ़िला केन्दुपत्र तोलाली मानकर बोनस टंका। बोनस को 25% रु 50% को वृद्धि करा गला। तेबे एथिरे उपकृत हेबे 8,50,000 तोलाली। तेणु एथिपई 98 कोटी टंका मंजूर करिसंती मुख्यमंत्री। या सहित केन्दुपत्र बंधाळी और सीजनाल कर्मचारी मानकु प्रोत्साहन राशि को मध्य राज्य सरकार बढ़ाइछंती। याकु 2 गुणा वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि लोकार्पित हैला स्वर्गद्वार आप। रेजिस्ट्रेशन माध्यम रे सहजरे स्वर्गद्वार होई परिबो अंतिम संस्कार व्यवस्था। लोकार्पित हैला स्वर्गद्वार आप। एणिकी सहजरे स्वर्गद्वार रे होई परिबो शवदाह पई रेजिस्ट्रेशन। आप रे ओडिया, हिंदी और इंग्राजी 3टी भाषा सूचना मिली परिबो। तबे गतकाली संध्यारे स्वर्गद्वार परिसर रे मोबाइल ऐप लोकार्पण करिसंती पुरी जिलापाल विजय कुमार दास। स्वर्गद्वार को आसुथिबा मृतदेह संख्या बढ़ुथिबारु एणिकी सहजरे रेजिस्ट्रेशन करि परिबे बोली कहिसंती जिलापाल। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य रे पुणी नंबर 1 नवीन। मूड ऑफ द नेशन रे लोकप्रियता शीर्ष रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी नंबर 1। राज्य रे लोकप्रियता रे सबुठु आगरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सर्वे रे पुणी शीर्ष रे रहिसंती नवीन पट्टनायक। इंडिया टुडे मूड्स ऑफ द नेशन सर्वे रे निज राज्य रे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाबरे नवीन पट्टनायक पुनर्बार समस्त को पछरे पकाई दैछंती। सद्य सर्वे अनुसार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को राज्यर 52.7% लोके पसंद करुछंती। ओडिशा रे सर्वे टीम 3,760 जनक मत नहीं से 52.7% लोके मुख्यमंत्री भावरे नवीन को काम रे बेस संतुष्ट रहितिबा मत रखिथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। मधुबाबू पेंशन भत्ता योजना रे सर्वनिम्न सहायता राशि 1,000 टंका को वृद्धि। मधुबाबू पेंशन योजनार हिताधिकारी मानकर पई आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही योजना रे मासिक पेंशन राशि 500 टंका वृद्धि घोषणा करिसंते। एणिकी मधुबाबू पेंशन योजना रे हिताधिकारी माने सर्वनिम्न पेंशन राशि 1,000 टंका पाइबे। वर्धित पेंशन हिताधिकारी माने चलित फेब्रुआरी मासरु पाइबे। तेबे पूर्वरु एही योजना रे हिताधिकारी माने यथाक्रमे 500 टंका, 700 टंका और 900 टंका पाउथिले। वर्तमान वर्धित पेंशन अनुसार सेमाने यथाक्रमे 1,000 टंका, 1200 टंका और 1,400 टंका पाइबे। परवर्ती खबरटी हेउछि 10% बढ़िला डीए। एही दिन आसिबो नुआ दरमा। कर्मचारी मानकर पई खुशी खबर आनिले मोदी सरकार।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଡିଏ ଏଣିକି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଜବରଦସ୍ତ ଦରମା ସରକାର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଡୱେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ଡିଏକୁ 10% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଡିଏ 38%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରାୟ 12,000 କର୍ମଚାରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଡୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ପେନ୍ସନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାହିଦା ରହି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପେନ୍ସନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ର ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ୍ ଇପିଏସ୍ 95 ଅନୁଯାୟୀ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନକୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି। ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଗତ ମାସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ପଠାଯିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 13 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସିଏପିଏଫ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର 128ଟି ସହରରେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର କହିଛି ଯେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରିକି ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କନ୍ନଡ଼କୁ ମିଶାଇ 13ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର 128ଟି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 1,40,000 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ଓ 3 ଲକ୍ଷ ସିମ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର। ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.4 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସେବା ସଚିବ ବିବେକ ଯୋଶୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ଆର୍ଥିକ ସାଇବର ଠକେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅନବୋର୍ଡିଂ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ନମ୍ବରକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଏଆଇ ଫିଚର। ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟାଇପ୍। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମେଟାର ଫଟୋ ଏବଂ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏହି ଫିଚର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ଫିଚର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଟାଇପ୍ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରେଡ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏମ୍ରେ ପାରାଫ୍ରେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଫିଚରର ନାମ ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଏଆଇ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କ୍ୟାଡବରି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଜୀବନ୍ତ ପୋକ। ଖାଇବା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହରର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରୁ କିଣିଥିବା କ୍ୟାଡବରି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୋକ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ରବିନ୍ ଜ୍ୟାକୁସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଆମରପେଟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ରହିଥିବା ରତ୍ନଦୀପ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ସେ 45 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନେଟିଜେନ୍ସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16ତମ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 25ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି, ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି eKYC। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ eKYC ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୃଷକମାନେ ତାହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। eKYC ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।